Hello students, good morning. This is Manjula S, Assistant Professor in Commerce, Government College for Women, Kolar. So today we are going to discuss a subject called Principles and Practice of Auditing for 6th semester BCom. In that, the 5th chapter, that is 5th unit, Audit of Limited Companies and Others. In that, we are going to concentrate today on the topic called qualifications and reappointment of auditor. Okay, so in the previous session, that is 48th session, we have discussed about appointment of auditor. So in the 49th session, that is today, we are going to concentrate on qualifications that is required for an auditor to get appointed to become an auditor, and also reappointment of auditor. Okay, now we will move on to the content. Qualifications of auditor. A firm whereof all the partners practicing as a chartered accountants in India may also be appointed by its firm's name as an auditor of a company, and the partner of the firm may act in the name of the firm. So it means the partners who are practicing chartered accountant of India can also be appointed as an auditor for the company and the firm's name, and also the partner of the firm, and also may act in the name of the same firm. ಸೊ ಯಾರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. And next, the firm holding a certificate under the restricted auditor certificate, that is part B states rule 1956, is also qualified to act as an auditor of the company. That means if any of the person or any candidate who has the certificate, that is B restricted auditor certificate, that is for B states, the rules of 1956 Act, if at all the person has that certificate, then he also qualified to become an auditor of the company. So ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ 10th ಅಥವಾ PUCಗೋ. ಸೊ ಆ PUC ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ PUC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್, ರಿನ್ಯೂವಲ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್, and it also got powers to prescribe conditions and restrictions for such purposes. So here any auditor or any central government has total rights on changing the rules and regulations as per the situation. So that means we all know, according to the criteria, according to the situation, according to the circumstances, the rules and regulations of the government or policies will be changing. Okay, so for example, now in this pandemic situation, we are coming across with this dangerous situation where we are not going for college, we are staying at home. Okay, so because to lapse the link of getting infected through the COVID-19. COVID-19 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟೂಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿರೋರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ
ಆದಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ನ ಹರಡುವಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇರಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿಟರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅವರ ರಿನಿವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ನು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅದು ಆಗಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, but it has to notify to this effect in the official gazette, that is section 216 subsection 2b. Okay, so whatever the changes it takes place in the government by the central government, so that has to be notified in the official gazette, or else no people will believe that it is a government orders or rules and regulations. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗೆಜೆಟ್, ಅದು ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 216 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2b ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮೂದನೆನ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ to be a qualified auditor should have passed the examination of Institute of Chartered Accountants of India and be a member of the Institute of Chartered Accountants. So the person who want to become an auditor, that person or that candidate should pass the examination of Chartered Accountant of India. Okay, and he should also be a member of Chartered Accountant Institute of Chartered Accountant, that is ICAI. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಭಾರತದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ICAI ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು? ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ 1956. ಸೊ ಈ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ದ practice of certificate of practice, that is, which is very much important, that we have already discussed in the previous slide. So he should hold that certificate to become an auditor, that is under B states rule 1956. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And if he does not possess either of the qualification, he is not qualified to act as an auditor of the company. ಸೊ ಈ ಮೇಲಿನ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ qualification which we have discussed earlier, those are all the mandatory qualification, either one qualification to be required to become an auditor. So if not, then the person cannot become the auditor. He is not qualified to become a auditor. ಆಯಿತಾ? ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನೇನು ಇದ್ದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನು ಇರಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ LLP, that is
even limited liability of partnership. So body corporate ಆಗಿರಬಾರ್ದು, he should not become a body corporate only, that is except limited liability partnership. So then he can become the auditor. If at all he is a body corporate, then he is not eligible to become a auditor. Okay, and next is an officer or employee of the company. So whomever the auditor works for an organization, he should not become any officer or employee for the company. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, any employee, any officer for any company. Okay, next is a person whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary or its holding company. So a person, he should not act or he should not have any business relationship, either it is directly, that if he involves in that business also, or if he indirectly supports that business also, either it is a company or the subsidiary company ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಾದರೂ, ದಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಗ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಆಡಿಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಡಿಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಇದರ ಸೇಮ್ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ disqualified auditor. Okay, so that means any person who works as a full-time employment basis and elsewhere, any elsewhere, that is elsewhere ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, then he becomes disqualified as an auditor. And next, a person who is auditor for more than 20 companies. A person who is an auditor for more than 20 companies, then he will become the ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬಿ ಕಾಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಸೇಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟಿ ಸಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕೆಲವು ಆಡಿಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಥರದ ಆಡಿಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a person who is convicted by a court of an offence involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. So here, any person who works as an auditor and if he commits any offence or if he involves in any fraud and if he has conviction for around 10 years. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ ದಟ್ 10 years. ಸೊ ಆ 10 years ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ a person who owes the company more than 1,000 or who has given a guarantee of provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company amounting more than 1,000 rupees. So if a person owes more than 1,000 rupees, it's in connection to indebtedness of third person of the company. So ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
1,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ he is not eligible to become the auditor. He becomes disqualified. Okay na? So that means he has more than 1,000 indebtedness with the third person of the company. Clearly you understand, third person of the company, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಇಂಡೆಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಇರೋವಂಥದ್ದು. Next is, that is, according to section 141 subsection 4, where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned as above, after his appointment, he shall vacate his office as such auditor, and such vacation shall be deemed as casual vacancy in the office of the auditor. So, if at all, whatever we have discussed in the previous slides, that means if any of the reason, if the person becomes a disqualified, then automatically his appointment will be cancelled. Okay, so this disqualification will be appointment of the auditor will be cancelled, and he has to vacate the office. So he has to vacate the office, and the period of the vacation which the person leaves from the office, that vacation or that period is called as deemed to be casual vacancy. Okay, auditor of the office of the auditor. So ಈ 141 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದೂ ಅವರು ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ, ವೇಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, professional qualities. So any auditor or any person in the organization should have some or the other skills and qualities which are required to bear their activities or bear their professionalism. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೋಮ್ ಎವರ್, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ, ಅವರ ಜಾಬನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. So whomever being the auditor, so the auditor's work is to examine the accounts, right? So to examine the accounts, he should have the good command knowledge about the accounts. Okay, so in that sense they are telling that he should have a knowledge of general accounting, cost accounting and management. These are the types of accounting which we elaborately discuss in the companies, okay, which we elaborately use in the companies. And also you people have studied these subjects also, accounting, that is FEA you have studied, CA you have studied, and cost accounting in the 4th semester you have studied, and management accounting I think right now in this semester you are studying. Okay, so these are all the important accounting concepts or accounting systems which we follow for the benefit of the organization, right? Next, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ to work as an auditor, you should have a thorough knowledge about the tax system, because even in the account books we are going to use the tax concepts, right? So for that case you should know what is the sales tax, what is its percentage, and what is wealth tax, and what are income tax. So income tax we have many heads, either salary, profession, other source,
etc. we have in the income tax. So those are all the concepts which are very much important for an organization, and that knowledge should have by the auditor. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿನೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ನಾಲೆಜು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆಥಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ he do, it should be a methodical and systematic. So if at all you see an officer, you see an auditor, or you see any other officer of the company, their lifestyle and their system of doing work will be different. So their what do you call it as their status, their level, so everything will be different. So if you see that person as in that position, the position itself tells the person itself tells the position. Okay, so like that the person will be linked with the position. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಥಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೇಗಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. So this is very much important concept because he will audit the companies. So if at all you wanted to audit accounts of the company, he may find many sort of secrecies, confidential information or matters about that company. So he should not disclose any of those loopholes or the secrecy or confidential matters of that company to others who are outsiders, externals. Okay, so ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should be independent and impartial. He should be independent. So if at all a worker or an auditor, he enters into a job to make an audit, so he should be independent in working. He should not depend for any sort of work on anyone. Okay, ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವರು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬಯಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೂಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ನ. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೂಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ವೂಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಯ, ರಕ್ತ ಗಾಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರು. ಆಡಿಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಡಾಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ವಾಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಡಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್, ಸಮ್ ಫುಡ್ ಟು ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪತಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಕರ್ಟಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ನಂಬಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ವೂಂಡ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ
professional qualities. So still one more is, and you should also have the knowledge of economics, business law, mathematics, statistics, business management and financial management. So ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈವನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ನಾಲೆಜು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the professional qualification and qualities will help him in conducting the audit work smoothly and in maintaining the high tradition of the profession. So if at all he has the above mentioned qualities, qualification, and it makes him to work very smoothly, and it also makes him to have a high tradition in the profession, to maintain the high tradition in the profession. So that means if at all he has these many qualities and these many qualifications, obviously the work will be done smoothly. So it makes a dramatic change in the organization. So ಈ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೇ ಹೈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ professional qualities of auditor. Okay, next we'll move on to the reappointment. So even the auditor can be appointed, even he will be retired, he will be reappointed. So how the reappointment can take place? Okay, so auditor appointed for one term of 5 years in case of individual and a 2 term of 5 years in case of auditing firm shall not be continued or reappointed for a period of 5 years. So any auditor individually, if he appoints, he will be appointed for one term, that is for 5 years. One term is equal to 5 years in case of individual. If at all any auditing firm it is been appointed, so then it takes 2 terms. 2 terms in the sense 10 years. 2 terms of 5 years in the sense 10 years. So and that auditing firm shall not be reappointed for a period of 5 years. So then those auditing firm will not be reappointed for a period of 5 years. So that 5 years gap will be given. Okay, so already 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2 terms of 5 years. 2 terms of 5 years ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ 5 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 years ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ರೀಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೀಅಪಾಯಿಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ. ಓಕೆ, this means that there should be a cooling period or gap of 5 years between 2 appoints in both the cases, that is individual auditor or auditing firm. So here ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 5 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 5 years ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 appointments ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷ ಅಪಾಯಿಂಟು, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 10 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2 terms ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 5 years ಗ್ಯಾಪ್ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಆಡಿಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು 5 years ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 appoints in both the cases, that is individual auditor or auditing firm. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ reappointment of auditor.
Okay, so now we have come to the last part of this session or this video, that is revision. So in this video or in this session we have concentrated on qualifications of the auditor and disqualifications of the auditor. So qualifications ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ, ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅವರ ನಾಲೆಜು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 5 years, ಎರಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ appointment or we call it as qualifications, disqualifications, professional qualities and reappointment of auditor. Okay na? So this ends this session, and if you have any doubts students, so kindly comment me in the comment box. So, and one more thing I am just repeating for all the videos, students, stay safe, stay healthy at home, because the situation is becoming very cruel. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈಗಿರೋಂಥ ಭಾಳ ದುರಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಹೆಲ್ತಿ ಮೆಷರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.